নয়ডা থেকে গ্রেপ্তার প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারী। নকল থানা তৈরি করে একচ্ছত্র আধিপত্য চালাতো এই বিভাস অধিকারী। বিভাস অধিকারী তৃণমূল নেতা, তৃণমূল করার সুবাদে প্রচুর ক্ষমতা। সেই বিভাস অধিকারীকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ নয়ডা থেকে। আরো বিস্তারিত জানায়, বিভাস অধিকারী এবং তার ছেলে তৈরি করেছিলেন নকল থানা। নয়ডা থেকে গ্রেপ্তার প্রাক্তন তৃণমূল নেতা, দ্রুত প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারী ভুয়ো থানা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার বিভাস অধিকারীর ছেলেও গ্রেপ্তার করে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের জালে বিভাস সহ 6 জন উদ্ধার, 9টি মোবাইল, 6টি চেকবুক, 9টি পরিচয়পত্র, বাজেয়াপ্ত 42,000 টাকার সামগ্রী। আগেও নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছিল এই বিভাসের। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके ऊपर चीटिंग, फोर्जरी और एम्बलम एक्ट के 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस का काम करवाने की नियत से और खुद को एक पैरेलल पुलिस का सिस्टम दिखाकर ये लोगों से ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। ओरिजिनली वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और ये एक वेबसाइट भी बनी हुई है और उस वेबसाइट पर इनके सभी सर्टिफिकेट्स, जो इनका आइडेंटिटी है और इस तरह की जो ये बातें कर रहे हैं, वो सारी उन्होंने उस वेबसाइट पे आज भी लिस्टेड है और हमारी आज भी आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। এই বিভাস অধিকারীকে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই বিভাস অধিকারী নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত ছিল। এই বিভাস অধিকারী তৃণমূল নেতা, প্রাক্তন তৃণমূল নেতা। সেই তৃণমূল নেতা ক্ষমতার ব্যবহার করে একের পর এক দুর্নীতি করেছে, একের পর এক দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে এই বিভাস অধিকারী। শুধু তাই নয়, নকল থানা তৈরি করে ফেলেছে এই বিভাস অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কত ক্ষমতা দেন এই তৃণমূল নেতাদের। যদিও প্রাক্তন তৃণমূল নেতা, কিন্তু এই কাজগুলো করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব থাকাকালীন, তৃণমূল নেতা থাকাকালীন নকল থানা তৈরি করেছে, নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে। নয়ডা থেকে আমাদের প্রতিনিধি, রিপাবলিক নেটওয়ার্কের প্রতিনিধি কি ছবি তুলে ধরেছেন দেখব। चौंका देने वाली घटना सामने आई है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है वो एक प्राइवेट रेसिडेंस है BS 136 सेक्टर 70 के अंदर। और ये जो पूरा इलाका है ये फेज 3 पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, जहां पर नोएडा की पुलिस टीम ने एक अवैध रूप से चलाया जाने वाला पुलिस स्टेशन जो है वो गैंग को बस्ट किया है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो निशान लगे हैं, ये किलो के जो निशान है, का ये घर था और इस शख्स ने इस जमीन को, इस घर को किराए पे दे रखा था और वहाँ से ये फेक पुलिस स्टेशन जो है वो रन कर रहा था। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरा जो बोर्ड है, साइन बोर्ड, वो भी यहाँ पर सीज कर लिया गया है। जो पुलिस की टीम है, गौतम बुद्ध नगर पुलिस की टीम, उसने इस पूरे एरिया को जो है सीज कर दिया। यहाँ देखें, अगर आप जो है वो लॉक लगा दिया गया है। तो इस मामले के अंदर नोएडा पुलिस टीम ने अब तक जो है 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पहले यहाँ पर अगर आप देखें फेज 3 के अंदर नोएडा सेक्टर 70 के अंदर हमने क्या देखा है कि एक फेक जो है वो पुलिस स्टेशन बनाया गया और इसके बाद उस फेक पुलिस स्टेशन के द्वारा जो है लोगों को ठगा जा रहा था। और जब गौतम बुद्ध नगर पुलिस टीम यहाँ पहुँचती है, इस पूरे इलाके की प्रेमाइसेस की तलाशी लेती है, तो उनको इस इलाके से जो है 9 मोबाइल फोन्स, उसके अलावा 17 रबर स्टैंप्स, 6 चेकबुक्स, 9 ID कार्ड्स, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर ID कार्ड और 6 ATM कार्ड्स मिले हैं। इसके अलावा नोएडा पुलिस टीम ने इस मामले को लेकर के जो कैश रिकवरी की है, वो तकरीबन 43,200 रुपए की जो कैश रिकवरी है वो भी इस प्रेमाइसेस से हुई है। तो एक बड़ी कामयाबी है नोएडा पुलिस के लिए कि अगर आप देखें तो ये एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का एरिया है, जहां पर आसपास में जो है वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर रेंट पर लेकर के एक गैंग जो है वो इस तरीके से ऑपरेट कर रहा था और खुद को इंटरपोल का एक डिवीजन बताता था और इंटरनेशनल पुलिस ब्यूरो के नाम से ये पूरा गैंग जो है वो वर्क कर रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आकिल। আর এই বিভাস অধিকারী শিউরিতে রয়েছে আশ্রম, সেই আশ্রম থেকে কি ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি মনোরঞ্জন দেখব। এই বিভাস অধিকারী নয়ডা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে, তার ছেলেকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি নাকি সেখানে থানা চালাচ্ছিলেন, প্যারালাল থানা কি তাহলে তৈরি করা হয়েছিল? এখন প্রশ্ন বীরভূমের মানুষের মধ্যে, এই সিউড়ির হরিপুর এখান থেকে কিছুটা দূরেই কিন্তু আর কিছুটা গেলে এই যে ঝাড়খণ্ড সীমান্ত, সেই ঝাড়খণ্ড সীমান্ত লাগোয়া বীরভূমের এই হরিপুর এলাকাতেও কিন্তু
বিভাস অধিকারী বিরাট সাম্রাজ্য। এই হচ্ছে বাড়ি, একের পর এক রুম রয়েছে, এইগুলোতে তার যারা শিষ্য তারা এসে থাকেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় এমনটা তার দাবি করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিভাস অধিকারী এখানে বিঘার পর বিঘা জমি কিনেছেন এবং সেই জমিতে কিন্তু তিনি আশ্রম তৈরি করার যেমন একদিকে তৈরি করছেন, অন্যদিকে একটি আয়ুর্বেদিক কলেজও তৈরি করছেন বলে জানা যাচ্ছে স্থানীয় সূত্রে। এবং তার যারা ঘনিষ্ঠ মহল তারা বলছেন, যারা এখানে কর্মচারী রয়েছেন তারা বলছেন, এই যে আমার ভিডিও জার্নালিস্ট কাকুর দেখাচ্ছে, এই বিঘার পর বিঘা জমি যেখানে মূলত এই কলেজ তৈরির যে নির্মাণ কার্য চলছে, বিভাস অধিকারীর সাথে শুধু এই জেলা বা এই রাজ্য নয়, অন্য রাজ্যের তাবর তাবর নেতাদের যোগাযোগও রয়েছে। তার আশ্রমে, তার বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে সেই সব নেতারা গিয়েছেন, এমনটাই কিন্তু বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। অতএব তিনি কি তাহলে তার যে রাজনৈতিক প্রভাব সেটাও রয়েছে? এদিও তদন্তকারী সংস্থারা একাধিকবার তার কলকাতা ফ্ল্যাটে যেমন গিয়েছে এবং সেখানে খতিয়ে দেখেছে, তার নথি চেয়ে পাঠিয়েছে, তেমনি তার গ্রামের বাড়ি নলহাটি 2 ব্লক, সেখানেও কিন্তু তদন্তকারী অফিসাররা এসেছিলেন, দীর্ঘক্ষণ জেরা করেছিলেন। বীরভূম থেকে ভিডিও জার্নালিস্ট মোহিত ও কার্তিকের সাথে মনোরঞ্জন, রিপাবলিক বাংলা। আর এই ঘটনার সামনে আসার পর স্থানীয় বাসিন্দা এবং আশ্রমের পুরোহিত তারা ঠিক কি বলছেন শুনবো। অধিকারী আমাদের এই এলাকা বা আমাদের এই নলহাটি থানা বীরভূম জেলার একটা প্রভাবশালী লোক ছিল। ওর কথা মতোই থানা চলতো, বা এখানে ওর আশ্রম আছে, সেখানে আশ্রম থেকে বিএড কলেজ বিভিন্ন ওর কাজ চলতো। এখানে একবার ভোটে নমিনি করতে দেয়নি কেউ সেরকম। আয়ুর্বেদিক কলেজ করছে এখানে। তাহলে ওটা কি হচ্ছে? ওইটা কি বিল্ডিং কিসের তা আমি বলতে পারি, আমি তো জানি না। তো আমি পুজো করি,